창세기 7장 1절에서 24절까지 말씀입니다. 읽어드리겠습니다. 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내 온 집은 방주로 들어가라. 이 세대에서 내가 내 앞에 의로움을 내가 보았음이니라. 너는 모든 정결한 짐승은 암소 7씩 부정한 것은 암소 2씩을 내게로 데려오며 공중의 새도 암소 7씩을 데려와 그 씨를 온 지면에 유전하게 하라. 지금부터 7일이면 내가 40주야를 땅에 비를 내려 내가 지은 모든 생물을 지면에서 쓸어버리리라. 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 홍수가 땅에 있을 때에 노아가 600세라. 노아는 아들들과 아내와 며느리들과 함께 홍수를 피하여 방주에 들어갔고 정결한 짐승과 불량한 짐승과 새와 땅에 기는 모든 것은 하나님이 노아에게 명하신 대로 암수 2씩 노아에게 나와 방주로 들어갔으며 7일 후에 홍수가 땅에 덮이니 노아가 600세 되던 해 둘째 달 곧 그 달 11의 날이라. 그날에 큰 기쁨의 샘물이 터지며 하늘의 창문들이 열려 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라. 곧 그날에 노아와 그의 아들 셈, 함, 야벳과 노아의 아내와 세 며느리가 다 방주로 들어갔고 그들과 모든 들짐승이 그 종류대로 모든 가축이 그 종류대로 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로 모든 새가 그 종류대로 무릇 생명의 기운이 있는 육체가 2씩 노아에게 나와 방주로 들어갔으니 들어간 것들은 모든 것의 암수라. 하나님이 그에게 명하신 대로 들어가매 여호와께서 그를 들여보내고 문을 닫으시니라. 홍수가 땅에 40일 동안 계속된지라. 물이 많아져 방주가 땅에서 또 올랐고 물이 더 많아져 땅에 넘치매 방주가 물 위에 떠다녔으며 물이 땅에 더욱 넘치매 천하의 높은 산이 다 잠겼더니 물이 불어서 15규빗이나 오르니 산들이 잠긴지라. 땅 위에 움직이는 생물이 다 죽었으니 곧 새와 가축과 들짐승과 땅에 기는 모든 것과 모든 사람이라. 육지에 있어 그 코에 생명의 기운이 숨어 있는 것은 다 죽었더라. 지면의 모든 생물을 쓸어버리시니 곧 사람과 가축과 기는 것과 공중의 새까지라. 이들은 땅에서 쓸어버림을 당했을 때 오직 노아와 그와 함께 방주에 있던 자들만 남았더라. 물이 150일을 땅에 넘쳤더라. 아멘. 강의부터 서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. When everything was ready, the Lord said to Noah, "Go into the boat with all your family, for among all the people of the earth I can see that you alone are righteous. Take with you 7 pairs of every kind of clean animal, a male and its mate, and 1 pair of every kind of unclean animal, a male and its mate. And also 7 pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various times alike throughout the earth. 7 days from now I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe from the face of the earth every living creature I have made." So Noah did everything as the Lord commanded him. Noah was 600 years old when the flood water came on the earth. And Noah and his sons and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood. Pairs of clean and unclean animals, of birds and wood, which was moved along the ground. They entered the boat in pairs, male and female, just as God had commanded Noah. And after the 7 days, the flood water came on the earth. In the 600th year of Noah's life, on the 17th day of the second month, on that day all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened. And rain fell on the earth 40 days and 40 nights. That very day Noah had gone into the boat with his wife and his sons, Shem, Ham, and their wives. They had with them every wild animal according to its kind, all livestock according to their kind, every creature that moved along the ground according to its kind, and every bird according to its kind, every with wings. Pairs of all creatures of the breath of life in them came to Noah and entered the ark. The animals going in were male and female, of every living thing, as God commanded Noah. Then the Lord shut him in. For 40 days the flood waters grew deep, so covering the ground and lifting the boat high above the earth. The water rose and increased greatly on the earth, and the ark floated on the surface of the water. They rose greatly on the earth, and all the high mountains under the entire heavens were covered. The waters rose and covered the mountains so that of more than 15 cubits. All the living things on earth died, birds, domestic animals, wild animals, small animals that scurry along the ground, and all the people. Everything on the dry land that had breath and life, and its nostrils died. Every living thing on the face of the earth was wiped out, people and animals and the creatures that move along the ground and the birds were wiped from the earth. Only Noah was left, and those with him in the ark. The waters flooded the earth for 150 days. 아멘. 지난주에 우리가 말씀을 나누면서 하나님께서 노아에게 지으라고 했던 게 방주라고 했어요. 방주가 뭐라고 그랬죠?
방주는 나무 상자와 같은 거예요. 테바예요. 배가 아니에요. 배는 뭐가 있죠? 바람을 타고 다니는 돛이 있어야 되고 혹은 노가 있어야 어떤 방향을 잡고 이렇게 움직여야 되는 거였어요. 근데 하나님께서 노아에게 만들라고 하신 것은 나무 상자였어요. 나무 상자는 어떤 돛이나 뭐 배나 닷이나 이런 배로서의 도구가 아무것도 없어요. 그저 물 위를 그냥 이렇게 둥둥 떠다니는 역할만 해야 되는 거예요. 그게 어떤 의미일까요? 구원은 누구에게? 하나님에게만 달려있다라는 거예요. 그게 어디 가서 부딪혀서 깨져버릴지 아니면 물이 새 들어와서 가라앉을지 이건 아무도 모르는 거예요. 그저 하나님에게만 맡겨져서 그렇게 둥둥 떠다니는 역할을 하는 배, 큰 배, 배가 아니라 큰 나무 상자, 그 나무 상자를 노아에게 만들게 했어요. 근데 그 노아가 어떻게 했어요? 지난주 마지막 말씀에 노아가 그와 같이 하여 노아 did this. 아주 짧은 말씀인데 굉장히 임팩트 있는 말씀입니다. 노아가 그 일을 하였다. 그게 그냥 한 번에 네 알겠습니다 하고 딱 한 번에 끝나는 일이 아니라 엄마 아빠가 심부름 딱 한 번 그 걸레 좀 갖고 와. 그 저기 좀 청소 좀 해줄래? 한마디 했던 거 그냥 네 알겠습니다 하고 딱 끝나는 것이 아니라 노아가 그 일을 몇 년 동안 했다고 그랬죠? 100년이 넘는 시간 동안 약 100여 년의 시간 동안 그 일을 했다는 거예요. 100여 년 동안 노아의 마음이 어땠을까요? 아우 좀 쉬고 싶을 때도 있어요. 이거 보이지도 않는데 이게 일어날지도 모르는데 해야 되나? 이런 궁금증이 안 생겼을까요? 노아도 분명히 사람이기에 그런 생각들을 할 수도 있었을 거예요. 그런데 노아는 그 일을 했어요. 노아 did this. 하나님께서 명하신 모든 일을 했다라고 기록을 하고 있어요. 그 말씀을 한번 찾아볼게요. 히브리서 Hebrew chapter 11 Hebrew chapter 11 verse 7 한번 보세요. Hebrews chapter 11 verse 7 노아가 어떤 마음을 가지고 그 일을 했는지 기록하고 있어요. Hebrew chapter 11 verse 7 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 어떤 사람이 되었다고요? 의의 상속자가 되었대요. 이 의의 상속자가 뭐냐면 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자예요. 어떤 의미죠? 그때 당시에 노아 이외에 노아 가족 이외에 다른 모든 사람들은 어떻게 살고 있었다는 것을 우리가 창세기 이전의 말씀에서 볼 수 있었죠. 여러 가지 성적으로 문란하고 자기 살고 싶은 대로 살고 폭행과 악행이 가득가득했던 그런 세상. 그것을 조금 더 예수님께서 더 풀이해 주신 말씀이 있는데 한번 찾아볼게요. Matthew 24, chapter 24, verse 37, 39. 마태복음 24장 37절에서 39절 말씀 볼게요. 예수님께서 마지막 때를 비유로 하시면서 노아의 때가 이러하였다라는 것을 직접적으로 말씀해 주시는 부분이에요. Matthew chapter 24 verse 37 to 39 노아의 때와 같이 인자의 영도 그러하리라. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 사람들이 어떻게 살았다는 거예요? 하고 싶은 대로 살았다는 거예요.
먹고 마시고 장가들고 시집가고 자기 하고 싶은 대로 마음껏 그렇게 하면서 살았다라는 거예요. 이게 우리의 인생이야. 이게 우리의 라이프야. 이것이 우리의 행복이야 하면서 그렇게 삶을 살았다는 거예요. 어떻게? 마음대로. 내 마음대로 살았다라는 거예요. 노아의 때와 같이 노아의 때의 사람들이 그렇게 살았던 것처럼 예수님께서 임하실 때도 그런 삶을 사람들이 살아갈 것이라고 말씀해 주신 거예요. 그때여서 오늘 말씀을 다시 돌아가서 노아가 이제 100여 년 동안 방주를 지었잖아요. 사람들이 분명히 보았을 거예요. 그죠? 바벨탑 사건 이전에 사람들은 거의 모여 살았기 때문에 노아가 무슨 일을 하고 있는지 어떤 일을 하고 있는지 소문이 다 돌았을 거라고. 1, 2년 사이에 다 소문이 돌 텐데 100여 년 동안 그 일을 하고 있으니 사람들이 노아를 보면서 쟤 뭐 하는 거야? 어떤 일을 하는 거지? 이렇게 사람들이 모두 다 알았을 거예요. 노아가 아무 말 없이 그 일을 했을까요? 노아의 가족들이 아무 말 없이 그 일을 했을까요? 아까 우리가 히브리서 말씀에 보았던 것처럼 노아가 경고를 받았어요. 세상이 심판을 받을 것이라는 경고를 받고 그 일을 했어요. 그러면 노아와 가족들은 무슨 일을 한 거예요? 그 경고에 대해서 사람들에게 분명히 전했을 거예요. 내가 이 방주를 짓는 것은 하나님께서 나에게 명하신 것인데 그날에 언제일지 정확히 알지는 못하지만 그날에 이 세상은 멸망할 거야. 이 세상은 심판을 받을 거야 라는 것을 분명히 사람들에게 전하였을 것이라고요. 근데 사람들은 어떻게 했다고요? 먹고 마시고 시집가고 장가들고 자기 멋대로 살았다고요. 자, 그러고 나서 오늘 말씀해 보니까 하나님께서 이제 더 분명하게 방주를 다 짓고 나서 노아에게 하시는 말씀이 있는데 이제 앞으로 며칠? 7일 뒤에 7 days 뒤에 심판이 있을 거야. 물이 덮을 거야. 40일 동안 폭우가 쏟아지고 땅에서 막 물이 솟구쳐 오를 거야. 이 세상이 물로 다 덮여버릴 거야 라는 것을 노아에게 알려주세요. 7일 전에. 노아에게 알려주셨으면 노아는 또 뭘 했을까요? 7일 동안 준비를 했겠죠. 더불어서 뭘 했을까요? 그 이전에 사람들에게 알렸던 것처럼 똑같이 또 알렸을 거라고요. 7일 남았대. 7일. 이제 100여 년이 아니라 그렇게 몇십 년이 아니라 이제 7일 남았대. 7일 후에 엄청난 심판이 있을 거야 라고 사람들에게 알렸을 거라고요. 근데 사람은 어떻게 해요? 사람들은 뭐예요? 아까 우리가 마태복음 24장의 말씀 읽었던 것처럼 여전히 그렇게 지내. 여전히. 에이 웃기지 마. 그런 일이 어디서 일어나. 실제로 그 일이 일어났어요? 안 일어났어요? 막 하늘에서만 쏟아지는 비가 아니라 땅에서도 솟구치는 물이 있었대요. 우리는 경험해보지도 알지도 깨닫지도 못한 하늘에 창문이 열려버렸대요. 창문이 열렸다는 문이 활짝 열리고 그 안으로 막 물이 쏟아졌다라는 거예요. 땅에서 물이 솟구치고 위에서 물이 떨어지고 그게 며칠 동안 40일 동안 막 쏟아진 거예요. 그래서 아까 읽었던 말씀 중에 점점점 올라서 높은 산들보다 더 높이 물이 쌓였어요. 방주가 둥둥 떠다닐 만큼 그렇게 물이 이 세상을 다 덮었다라고 말씀을 하고 있어요. 자, 여기서 좀 궁금한 것들이 있을 수 있을 것 같아요. 노아의 방주가 만들어진 시기는 약 한 100여 년 동안 만들어졌다 하고 말씀에서 기록한 것처럼 하나님께서 이 땅 가운데에 물을 막 쏟아 부은 날이 40일 정도 되었어요. 그러면 노아는 방주에 며칠 동안이나 있었을까? 성경을 읽으면서 이런 궁금증이 생긴 적 있어요? 며칠 동안이나 노아는 방주에서 생활을 했을까? 40일 동안 딱 생활하고 말았을까요? 아니죠. 물이 엄청나게 많이 왔는데 그 말씀을 딱 분명하게 아주 정확하게 기록을 하고 있어요. 오늘 읽은 말씀에 보면 chapter 7 verse 11 보세요. 노아가 600세 되던 해 둘째 달 곧 그 달 11의 날이라.
뭐예요? 홍수가 시작된 날이에요. 물이 막 쏟아지기 시작된 날이에요. 그 날이 언제라고요? 600세가 되던 둘째 날 17일, 2개월하고 17일이 되는 날에 그런 일이 벌어졌대요. 그리고 나서 오늘 읽은 본문 말씀의 맨 마지막 말씀이 물이 150일을 땅에 넘쳤더라. 150일 동안 40일을 막 쏟아지고 나서 그 물들이 계속해서 150일 동안 온 세상을 다 덮었던 거예요. 그리고 나서 8장 chapter 8 verse 3 보세요. 물이 땅에서 물러가고 점점 물러가서 150일 후에 줄어들고 150일 동안 물이 온 땅을 다 덮고 있다가 150일 동안은 어떤 거예요? 물이 이제 점점 줄어든 거예요. 사그라든 거예요. 없어지고 있는 거예요. 그리고 나서 노아가 40일이 지나서 까마귀도 보내고 비둘기도 보내고 이러면서 13절 8장 verse chapter 8 verse 13에 보면 601년, 이게 601년이라는 게 무슨 날이죠? 노아가 601세가 된 첫째 달 그 달 초하룻날. 그럼 무슨 날이에요? 노아가 601세가 되는 첫째 달 첫째 날에 뭘 했다고요? 땅 위에서 물이 거쳤대요. 그 다음 절 말씀을 보면 이제 끝이 나요. 14, verse 14. 둘째 달 스무일의 날에 땅이 말랐더라. 이 둘째 달 스물일의 날이 뭐예요? 노아가 601세에 둘째 달 27일 되는 날에 어떻게 됐대요? 땅이 말랐대요. 그리고는 노아가 그 땅을 밟았어요. 계산이 돼요? 좀 이지하게 생각을 할 거예요. 150일 동안 물이 땅을 덮고 있었어요. 150일 동안 어떻게 됐어요? 그 물들이 서서히 거쳐졌어요. 그리고 나서 며칠 동안? 70일 동안 물이 점점 더 없어지면서 노아가 확인하는 시간을 가져요. 물이 어떻게 됐나 확인을 했더니 물이 다 마르고 나온 날이 노아가 601세 둘째 달 27일이 되는 날이에요. 계산이 되세요? 아까 우리가 읽었던 chapter 7 verse 11에 보면 노아의 나이가 600세 2월 둘째 달 17일이 되는 때부터 601세 둘째 달 27일이 될 때까지 방주에서 살았던 거예요. 계산이 되세요? 150일, 70일 합치면 어떻게 돼요? 370일 동안 방주에서 살았어요. 노아의 방주의 삶이 편했을까요? 하지만 호텔처럼 우리가 다녔던 너무너무 좋은 럭셔리한 호텔처럼 그렇게 편한 곳이었을까요? 온갖 동물들이 다 함께 어우러져 살았던 곳이에요. 냄새는 냄새대로 났을 것이고 힘든 환기도 잘 안 되는 공기도 잘 안 통하는 그런 곳이었기에 답답하고 아마 턱턱 막히는 그런 곳이었을 거예요. 그곳에서 언제? 370 day 동안 살았다. 1년이 넘는 시간 동안 그 땅 가운데 그 방주에서 살았어요. 노아의 방주 그냥 우리가 딱 듣기에는 대단하다 이 정도로 넘어갈 것이 아니라 노아의 삶을 보면 100여 년 동안 하나님께서 말씀하신 방주를 짓고 1년이 넘는 시간 동안 방주에서 그 힘든 시간을 지나고 노아의 삶은 그런 힘듦의 삶이었어요. 어려움의 삶이었어요. 사람들이 손가락질하는 삶이었어요. 그럼에도 불구하고 노아는 무엇을 쫓아간 거예요? 하나님의 말씀을 쫓아 살았던 자예요.
그것을 표현해 주시는 말씀, 우리가 쭉 읽었던 말씀이래요. 노아가 어떤 사람이라고 성경은 표현하고 있어요? 6장 chapter 6 verse 8 보세요. chapter 6 verse 8. 노아는 여호와께 뭐를 입었대요? 은혜를 입었대요. 그 은혜를 입었다라는 것을 히브리서 11장 말씀과 연결지어 보면 어떤 은혜를 입었다라는 거예요? 하나님의 계시, 하나님의 말씀, 하나님의 심판, 하나님의 경고를 받은 자였다라는 거예요. 은혜를 입었다는 것은 무슨 말씀이냐면 하나님의 분명한 말씀을 깨닫고 그 말씀을 가슴속에 새겨버리게 되는 말씀이에요. 자, 지금 그 말씀을 우리에게 연결시켜 볼까요? 은혜를 입은 자여 라는 말씀이 무슨 말씀인가요? 천사 가브리엘이 마리아에게 찾아와서 은혜를 입은 자여 했을 때 그 은혜를 입은 자여라는 말씀이 무슨 말씀일까요? 실제로 마리아에게 일어났던 상황이 뭐예요? 예수 그리스도가 마리아의 몸에 들어가게 된 거예요. 은혜를 입었다라는 건 뭐냐면 하나님의 말씀을 받은 거요. 지금 우리에게 적용시켜보면 은혜를 입은 자는 예수 그리스도가 우리 안에 살아 계시다라는 거예요. 은혜를 입은 자는 하나님을 믿는 예수 그리스도를 통하여서 하나님을 믿는 자가 되었다는 거예요. 그래서 우리는 어떤 사람인 거죠? 성전이에요. 그래서 우리는 어떤 사람이요? 하나님의 나라가 우리의 마음속에 있는 자들이라는 거예요. 그게 은혜를 입은 자들이라는 거예요. 그리고 그 다음 절 말씀해 보세요. 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 예수 그리스도와 하나님의 말씀이 은혜로 내 안에 들어와서 예수 그리스도가 은혜로 내 안에 들어와서 생활하는 자들은 어떤 자들이라는 거예요? 예수 그리스도와 함께 살아가는 자들이라는 거예요. 그래서 의롭게 살아갈 수밖에 없는 자들, 그래서 우리의 삶이 그렇게 밖에 될 수 없는 자들이라고 알려주시는 거예요. 그래서 결국에 노아가 뭘 한 거예요? 노아 did this. 뭘 한 거예요? 하나님의 말씀을 삶으로 나타내는 거예요. 하나님께서 그 어려운 일을 노아에게 명령하셨는데 그 명령을 다 준행한 거예요. 힘들어도 어려워도 답답해도 숨이 턱턱 막히는 그런 상황 가운데서도 그 일을 준행하였다는 거예요. 우리에게 주시는 메시지가 뭔가요? 우리도 은혜를 입은 자들이에요. 그죠? 어떤 은혜를 입은 자들이죠? 예수 그리스도가 우리 안에 거하는 은혜를 입은 자들이에요. 하나님의 말씀이신 예수 그리스도가 우리 안에 거하는 그런 은혜를 입은 자들이라는 거예요. 그래서 은혜를 입은 자들은 어떤 삶을 살아가는 거예요? 하나님과 예수 그리스도와 동행하는 삶을 살아가는 거예요. 하나님은 우리에게 약속하셨어요. 분명히 약속하셨어요. 예수 그리스도의 피를 걸고 약속하신 거예요. 무슨 약속이에요? 내가 너희를 결코 버리지도 떠나지도 않을 거야. 내가 너희들과 항상 함께 있을 거야 라는 약속을 하셨어요. 그 약속을 부여잡고 살아가는 자들이 저와 여러분들이라는 거예요. 은혜 안에 거하는 자들이에요. 그 은혜 안에 거하는 자들은 어떤 삶을 사는 거예요? 동행하면서 살아가는데 그 동행은 어떤 동행이요? 하나님께서 말씀하신 것을 이행하면서 준행하면서 삶으로 살아내면서 살아가는 자들이는 거예요. Noah did this. 그래서 오늘 7장 말씀에서도 똑같이 반복해서 하시는 말씀이 있어요. Chapter 7 verse 5 보세요. 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 뭐 했대요? 다 준행하였더라. Noah did this. 노아가 그런 일을 삶을 살았다라고 표현하고 있는 거예요. 그 신약 성경에서 이 말씀을 딱 한 말씀으로 요약해 주시는 말씀이 있어요. James chapter 2 verse 14 보세요. 제임스 야고보서 2장 14절. 야고보서 2장 14절. James chapter 2 verse 14. James chapter 2 verse 14.
내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 굉장히 무서운 말씀이면서 굉장히 우리에게 도전을 주시는 말씀이에요. 믿음이 있다고 말을 하면서 행함이 없으면 어떻다라는 거예요? 그것을 인해서 너희들이 구원을 받을 수 있겠느냐? 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이야 라고 알려주시는 말씀이에요. 노아는 어떤 믿음을 우리에게 보여준 거예요? 행함이 있는 믿음을 보여주는 거예요. 거꾸로 생각하면 안 돼요. 행함이 있다고 해서 믿음이 있는 것이 아니에요. 믿음이 있는 행함이 우리를 구원하는 거예요. 뭐가 먼저라는 거예요? 믿음이 먼저라는 거예요. 은혜가 먼저라는 거예요. 예수 그리스도의 복음이 먼저라는 거예요. 우리 마음속에 예수 그리스도가 살아있다는 것이 먼저라는 거예요. 그것을 인하여서 우리는 어떤 삶? 동행하는 삶을 사는데 결국에 하나님께서 원하시는, 예수 그리스도께서 원하시는 그런 삶을 살아내는 것. We did this 했을 때 그 행함이 우리의 구원을 이루어낸다라는 거예요. 행함과 믿음은 결코 뗄래야 뗄 수가 없는 거예요. 그래요. 행함이 가끔은 우리 실수로 나타날 수도 있어요. 잘못으로 나타날 수 있어요. 그럼에도 불구하고 그 행함이 믿음 안에 있다면 그 행함은 하나님께서 바꿔주시는 그런 은혜가 있는 거예요. 우리에게 믿음을 주어주시는 것은 우리로 하여금 행함이 있는 그런 삶을 살아가기를 원하시는 거예요. 자, 노아는 그렇다면 그래, 방주를 짓는 그런 행함을 주셨어. 방주에서 370일 동안 살아내는 그런 행함을 주셨어. 그러면 우리에게는 어떤 삶을 주신 거죠? 우리는 무슨 삶을 살라는 거지? 우리는 어떤 삶을 살라고 하는 거지? 그것을 잘 보여주시는 말씀이 에베소서 Ephesians chapter 2 verse 8 through 10에 있어요. 에베소서 chapter 2 verse 8 through 10. Ephesians chapter 2 verse 8 through 10. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 구원은 하나님의 선물이에요. 믿음도 하나님의 선물이에요. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라. 그런데 잘 읽으세요. 10절 말씀 보세요. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일을 하나님이 전에 예비하사 우리로 하여금 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 자, 행함으로 구원을 받는 것은 아니에요. 그런데 뭐래요? 우리를 지으신 이유가 뭐예요? 선을 행하게 하기 위하여. 그 믿음을 행함으로 나타내기 위하여서 우리를 그렇게 지으셨다라고 말씀을 하고 있는 거예요. 행함과 믿음을 우리가 좀 분명하게 알아야 돼요. 행함으로 우리는 구원을 받는 것은 아니에요. 그러나 믿음이 있는 행함으로 인하여서 우리는 구원에 이르는 은혜를 입는 거예요. 믿음으로 구원을 입는 거예요. 그런데 그 믿음이 무엇으로 나타나요? 행함으로 나타나요. 그 행함이 자 그러면 나도 오늘부터 방주를 지어야 되나? 나는 오늘부터 또 방주에서 살아야 되나? 이런 행함이 아니라 우리의 믿음, 우리가 해야 할 일은 마태복음에서 뭐라고 그러죠? 우리의 일은 우리가 해야 할 일은 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 믿는 것이라고 해요. 예수 그리스도를 믿는 것이 우리가 할 일이에요. 자, 그러면 예수 그리스도를 믿음으로 인하여서 나타나는 일들은 어떤 일들이 있을까요? 갈라디아서 5장 22절에서 24절 말씀 볼게요. Galatians chapter 5 verse 22 through 24. 갈라디아서 chapter 5 verse 22 through 24.
Galatians chapter 5 verse 22 through 24. 예수님께서 가시면서 예수님께서 십자가에 돌아가시고 부활하시고 승천하시면서 우리에게 약속하신 분이 누구셨죠? 성령님, 보혜사 성령님 우리에게 보내주신다고 했어요. 그 성령으로 인해서 나타나는 열매, 그 열매를 통하여서 우리의 행함이 어떤 것인지를 나타나게 되어져 있어요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 우리의 행함이 어떤 행함이라는 거예요? 내가 무엇을 한다 안 한다 이런 의미가 아니라는 거예요. 우리가 한다 안 한다를 통하여서 나타나는 열매가 있는데 그 열매가 어떤 열매? 성령의 열매라는 거예요. 성령의 열매를 보니까 이것이 뭐래요? 사랑과 희락과 화평과 온유와 절제와 오래 참과 충성과 온유, 이런 것들이 무엇을 통해서? 우리의 삶을 통해서 나타난다라는 거예요. 여러분들이 거하는 처소, 여러분들이 만나고 대하는 사람들에게 이런 것들이 나타난다면 여러분들은 이미 그리스도 안에서 그리스도의 행함을 그리스도가 원하시는, 하나님께서 원하시는 행함으로 믿음을 나타내는 삶을 살고 있다는 거예요. 열매가 우리의 행함의 결과가 돼요. 한다 안 한다, 하지 말아야 돼, 해야 돼, 이런 것들을 통하여서 결국에 나타나는 것은 열매가 될 텐데 이것이 열매라는 거예요. 어떤 큰 성공이나 큰 어떤 결과물이 아니라 이것들이 열매가 된다라는 거예요. 자, 말씀을 정리해 볼게요. 노아가 어떤 사람이라고요? 은혜를 입은 자라고요. 그 은혜를 입은 자가 어떤 삶을 살았어요? 하나님과 동행하면서 살아가면서 하나님께서 명령하신 것을 이행했다고요. 행했다고요. 노아 did this 했다고요. 그 일을 했다고요. 자, 우리는 어떤 사람이라고요? 은혜를 입은 자라고요. 어떤 은혜를 입은 거요? 예수 그리스도를 통하여서 구원에 이르는 은혜를 입은 자들이라고. 그런 구원의 은혜를 입은 자들은 어떤 삶을 살아요? 주님과 동행하면서 주님께서 원하시는 말씀을 마음속에 새기고 그것들을 행하면서 살아가는 거예요. 그 행함이 결국엔 무엇으로 드러나요? 열매, fruit으로 드러나요. 그 열매가 뭐예요? 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제, 이런 열매들이 우리의 삶을 통해서 나타난다라는 거예요. 그래서 우리는 돌아봐야 돼요. 내 삶에 이런 열매들이 나타나고 있나? 이런 열매들이 뿌려지고 있나? 나는 그렇게 열매를 맺어가고 있나? 라는 것을 되돌아보게 하시는 거예요. 저와 여러분들이 은혜 받은 자로서 그런 열매를 맺어가는 그런 삶을 살아가기를 주님의 이름으로 축복합니다. 지금까지도 많은 열매를 주님께서 맺게 해주셨지만 더 많은 열매로 주님 앞에 영광을 돌릴 수 있는 저와 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사를 드립니다. 노아의 삶이 순탄치 않았고 힘듦과 어려움과 노동, 그런 고통의 삶이었음을 보게 됩니다. 그럼에도 불구하고 은혜를 입은 자로서 하나님과 동행하며 하나님께서 원하시고 명령하신 그 일들을 준행하는 노아를 보게 됩니다. 아버지, 우리도 은혜를 입은 자로서 노아처럼 그렇게 삶을 살아가기를 간절히 소망합니다. 주님께서 우리에게 원하시는 삶, 주님께서 우리를 통하여서 기뻐하시는 삶을 살아내기를 간절히 소망합니다. 각자가 각자에게 주신 처소, 각자에게 만나게 해주시는 모든 사람들에게 주님의 그 크심을, 주님의 그 사랑을, 주님의 그 은혜를 나타내며 살아내기를 간절히 소망합니다. 그리하여서 주님께서 원하시는 열매들을 맺어가는
그런 우리의 인생이 되어줄 수 있도록 날마다 우리를 붙드시고 인정하여 주시옵소서. 오늘도 그런 삶을 살아내기를 간절히 소망하며 우리를 구원하신 너무나도 귀하고 존귀하신 예수 그리스도 이름으로